Okay, we'll start the class, bro. Just I think another student will come in 5 minutes. Okay. Okay, no problem, sir. We can wait for 5 minutes. Yeah. So like in yesterday's class, we have discussed about this. What is this called EC2 instance? Okay. Yes, yes, sir. Format comes. So coming to this, yesterday I've discussed about this class, like what is AWS and what is the full form of AWS, like Amazon Web Services, and what is EC2 instance. EC2 is nothing but Amazon Elastic Compute Cloud. And Amazon EC2, so I also discussed this point that Amazon EC2 is a web service that provides resizable compute capacity in the cloud. So that's what I discussed yesterday a point. And also I told that Amazon EC2 reduces the time. So yesterday we discussed about this introduction to AWS. Okay, so this is what yesterday. So today we'll be discussing about the live example, like practical. So the practical, like how to host the EC2 instance. Okay, how to host the EC2 instance in AWS console. So here, so what I should do is, firstly, yesterday I told no. So I'll open the browser first. So, so first we'll open the browser. Okay, so first we'll open the browser here. I'll copy paste the URL here. So AWS Amazon console. So after going to this URL, so yesterday I told no. Yesterday I told no, like we'll go to login page. So after that login page, we'll go to this dashboard. So here what I should search is, here I need to search for EC2. Okay, in the in the after login page. So after login page, I need to search for the EC2 instance. Okay, so we go to the dashboard here. So here we need to click on, first we need to click on the instances. Okay, just wait a second, it is loading. Till the page is loading. Okay, sir. Yeah. Yeah. Better. AWS. That's another welcome. So, okay, so the page is loaded now. So after going to the after login page, we need to click on these instances first. For instances, make just actual. So we'll click on the instances. So after going to the instances page, instances section, so here we need to click on launch instance here. Okay, so we need to click on the launch instance here. Click on launch instance. Okay, so after going to after clicking on launch an instance, so here I need to enter the server name here. The name and tag section on the here I need to enter this web server name. So for example, I will enter the server name as sample application or else sample server. Yeah, so okay. So I'll enter the sample server. So after going to the sample, so this is the server name I will enter first. So then after entering the server name, here I need to enter this. So here you are seeing this here, no? So we are seeing the application OS image, Amazon machine image. We need to select this Amazon machine image. So here I will select the Windows server. So for example, we are having different server names like Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows, Red Hat, and SUSE Linux, and Debian. So we will have different OSs here. So in this, for example, for now, for consider that I am select this Windows server here. Okay. Select this Windows server.
So after selecting this Windows server, we will come. Okay, product can see. 1 second, it is loading. Okay, so I'll select the Windows server here, and then after selecting the Windows operating system here, I should select the Amazon machine image here. So here we can, so here it will say that free tier eligible here. It will say that free tier eligible. So click on this, click on the drop down list here. So we'll get the different Windows servers here. So like we are having different Windows Server 2025 base, Microsoft Windows Server 2025 core base, 2022, 2019 base. So we are having different operating systems here. So in that we need to select this any Amazon machine age, free tier eligible. Okay, so I'll select any of the operating system here. Windows Server. So I'll select this. Okay. So I selected this Microsoft Windows Server 2025 base. And I'm having this. So here you can see the architecture is 64-bit x86 and so here you can note this point. Okay. Here you should note this important point. You need to note this AMI ID. So it will be useful for you afterwards. Okay. So you need to select, note this AMI ID. And after that, there will be username, root username, and password. And the architecture is 64-bit x86. So this is the okay. This is the Amazon machine image. And coming to the next one is instance type. So this is also an instance type. We need to select this. Actually, you should remember that here you need to select this t2.micro. Okay. You will select this t2.micro. So why t2.micro? Because you should select this t2.micro, which is nothing but free instance type. So it will charge, it will not charge us any bill here. Okay. Uh, okay. So in this t2.micro, it is a free instance type. So I'll search for t2.micro, t2.micro instance type. So t2, t2 dot, this is Amazon machine image. Okay. So I'll select this t2.micro. So in this, you can observe here. So it is saying that family is probably T2, family is T2, and the CPU number is one number of CPU, and the memory is 1 GB here. And here it's also showing that current generation is true. And the boot mode of the selected AMI is not supported by this instance type and on demand. So these are all the, so here you can see that how much it is charging. So for example, if I yesterday told in yesterday's class, no, like on demand Windows. So sorry, on demand. So it is saying that on demand Windows base pricing, it is charging 0.0162 USD dollar. In the same way, on demand Ubuntu, SUSE, Rail, Linux base. Linux operating system. So it is charging some 0.0162 USD dollar per hour on demand. Okay, so that's why I'll select this t2.micro instance. So it is saying that it is a free instance here. Okay, so I'll select this t2. Okay, but it is not loading. So it is showing that from first I'll expand again. Okay, just another student came. So I'm explaining about how to launch an instance. So first, after going to the login page, after logging into my AWS console, then it will redirect me to the home page. So in the home page, I will select the EC2 here. I will select the EC2 instance. After clicking on EC2 instance, it will take me to the another home page. So in that home page, I will should click on launch instance. So after clicking on launch instance, so it will show like this page. It is showing launch an instance here. Okay, so in this, I need to enter my web server name. So I am entering, for example, like sample server. And here it is showing next is Amazon machine image. So first in a sample server I entered. And after that Amazon machine image I need to select here. So Amazon machine image will consist of different operating systems here. So for example, AWS, Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu, Windows Server, Red Hat, SUSE Linux, so everything it will show here. So for now, for today's class, I will explain like Windows Server.
I'll select Windows Server. Okay. I'll select Windows Server, and after this Amazon machine image here, it is showing me here now. Amazon machine EMI is going out. Here Microsoft Windows Server 2025 base. I'm selecting for now. So here it should show that free tier eligible. Free tier eligible. Okay. Okay. So now in this, it is showing some architecture like 64-bit x86. We need to note this important ID. ఇక్కడ AMID ఇక్కడ refer చేసుకొని note this. You should note this important AMID because afterwards it will be useful for you. The AMID. So it will note this AMID and username is root and verified provider. Okay. So here I need to select this Amazon machine image, and here I need to select this free tier eligible. Okay. Okay. So after that in instance type. After that, in instance type, I need to select this T2.micro. After Amazon machine image, I will select the Windows operating system. And after that, in instance type, I need to select T2.micro instance. Yeah, T2.micro instance. So here if I okay, I will select like T3.micro and entering. Okay. In this T3.micro, here you can see this, here it is showing T3.micro, it Sir, is showing. after first going to the EC2 instant and going to the EC instance type, we need to go to T3 micro, sir. Yeah, improve my calendar. Yes, T3.micro, you should select Pro. Okay. After that, sir, T3.micro. T3 Yeah, T3.micro, because it is a free instance. Okay, it is a free instance because it will not charge for okay. anything. Charge money. Okay, okay. Because if you We select need any to go. T3.nano, T4.nano, if you select any instance type, then it will select like this will not charge for anything. So here you can see here the family is T3 and the number of CPU is 2, and I'm selecting memory is 1 GB and current generation is true. And here you can select is on demand. On demand pro-based pricing, it is charging like 0.0139 USD dollars per hour. It is not charging anything for us. $0 Okay, it is. okay. Okay. So that's what this T3.micro. After clicking, we need to how to launch the T3 micro, sir. After launching the after Yeah, after clicking on launch, the T. after telling afterwards, let me complete these steps. Okay. So after this, after the instance type T3.nano, here I will select the create new key pair. So I can create new key pair, select document English is on. Okay, I'll enter the key pair name. I'll enter the key pair name here. So for example, I'll enter like RSH-1. Okay, here I'll select the RSA. RSA select చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. RSS కీ పేర్ నేమ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. కీ పేర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి ఫస్ట్. కీ పేర్ నేమ్ ఎంటర్ చేశాక ఇక్కడ ప్రైవేట్ కీ ఫార్మ్, ఇక్కడ ఆర్ఎస్సి అనేది ఒక అల్గోరిథం టైప్. ఇక్కడ ఆర్ఎస్సి విన్నారు కదా అల్గోరిథం, తర్వాత మనం బీటెక్ చదువుకున్నాం. సో ఆర్ఎస్సి ఎన్క్రిప్టెడ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కీ పేర్, ఆర్ఎస్సి అల్గోరిథం. ఓకే, 100% ఇస్తాను. సో తర్వాత ప్రైవేట్ కీ ఫీల్డ్ ఫార్మాట్ .pem అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను .pem, అది ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ కీ పేర్, ఎస్హెచ్ కీ పేర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ డౌన్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ప్రైవేట్ కీ ఫార్మాట్ .pm ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. ఫస్ట్ నేను కీ పేర్ నేమ్స్ ఎంటర్ చేసుకున్నాను. తర్వాత కీ పేర్ టైప్లో ఆర్ఎస్ఏ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ప్రైవేట్ కీ ఫార్మాట్ పిఎం, పీపీకే 2 ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే .pem అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. .pem ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత, సారీ అది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద క్రియేట్ కీ పేర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. క్రియేట్ కీ పేర్.
AWS ఓకే, డౌన్లోడ్ అయింది ఫైల్. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ కీపేర్ తర్వాత క్రియేట్ కీపేర్ డౌన్లోడ్. ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ క్రియేట్ కీపేర్ తర్వాత ఇక్కడ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఇస్తాం. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఐడి ఉంటుంది ఫస్ట్, తర్వాత సబ్నెట్ ఉంటుంది. సబ్నెట్ అంటే ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఎనేబుల్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్, ఎనేబుల్ ఉంటుంది. ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైర్వాల్ సెక్యూరిటీ, క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఫైర్వాల్ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది. క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఆర్డిపి ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఇది. ఓకే, కెన్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. నోట్ ప్యాడ్ బుక్ తెచ్చుకోలేదు వాళ్ళు. అది ఇంటర్వ్యూ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇక్కడ ఎనీవేర్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎనీవేర్ ఐపీ అడ్రస్లో 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కస్టమ్ ఐఏపీ అని, తర్వాత ఎనీవేర్ ఉంటుంది. 0.0.0/0 అని ఉంటుంది. సో 0.0.0/0 అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ గ్లోబలీ. ఈ ఐపీ అడ్రస్ నేను ఇది సర్వర్ హోస్ట్ చేసుకుంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయవచ్చు ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. ఎనీవేర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్. అది 0.0 ఎనీవేర్. ఇది ఈ ఐపీ అడ్రస్ 0.0.0/0 అంటే. ఇది కాకుండా మై ఐపీ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకోవాలి 49.372.140. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ ఈ వర్చువల్ సర్వర్, ఈ వర్చువల్ హోస్ట్ చేస్తాం ఆ సర్వర్, ఆ సర్వర్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది అక్కడ. ఈ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే, పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఫార్మాట్ ఫార్మ్స్. ఇంటర్వ్యూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. Okay, so after that, so here next ఏంటంటే కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్. కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ ఇట్ విల్ సే దట్ 1x30. ఇది మనకి బేసిక్గా రూట్ వాల్యూమ్ అండి. బేసిక్గా రూట్ వాల్యూమ్ చెప్పడం జీబీ మెమరీ, జీబీస్లో మనం హార్డ్ డిస్క్ అనేది చేసుకుంటాం కదా. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ న్యూ వాల్యూమ్ కూడా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ కెన్ అప్ టు 30 GB ఆఫ్ ఈబీఎస్. ఈబీఎస్ అది నోట్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సార్ వినిపిస్తుంది సార్, ఇద్దరికి చెప్తున్నాను సార్ ప్యారలల్. ఓకే సార్. ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఇక్కడ ఈబీఎస్ అంటే ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అది ఏం చేసిన తర్వాత, సో ఇది కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్. ఇది కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ ఇది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ యాడ్ ని వాళ్ళు ఈ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత గో టు అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మరి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, డొమైన్ జాయిన్ డైరెక్టరీ. ఇవేం అవసరం లేదు బేసిక్గా. ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేయడం, సారీ మర్చిపోయాను, సారీ, చాలా ఇంపార్టెంట్. డొమైన్ డైరెక్టరీలో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ క్రియేట్ న్యూ డైరెక్టరీ. క్రియేట్ న్యూ డైరెక్టరీ అంటే మన లైనక్స్ టెక్నాలజీస్లో మేము ఏమంటాం ఫోల్డర్. సో ఇన్సైడ్ ద సర్వర్ లోపల ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడే మనం AWS కన్సోల్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సో క్రియేట్ న్యూ డైరెక్టరీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ డైరెక్టరీ. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డైరెక్టరీ టైప్లో. సో ఇక్కడ క్రియేట్ డైరెక్టరీలో మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇది AWS మేనేజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ AD, సెకండ్ సింపుల్ AD, తర్వాత యాడ్ కనెక్టర్, తర్వాత అమెజాన్ కాగ్నిటివ్ యూజర్ పూల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ
అక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అక్కడ. క్రియేట్ న్యూ డైరెక్టరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇది నోట్ చేసుకోండి పాయింట్. ఐఎం ఫుల్ ఫామ్, ఐఎం ఫుల్ ఫామ్ ఐడెంటిటీ, ఐఎం ఫుల్ ఫామ్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, అది ఐఎం ఫుల్ ఫామ్. సో ఇక్కడ సో బేసికలీ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అది ఇప్పుడు చెప్పేమంటారా? వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అసైన్ ఎనీ పర్మిషన్స్ ఒక ఫోల్డర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ డైరెక్టరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, క్రియేట్ న్యూ డైరెక్టరీస్ కావాలి. సో క్రియేట్ న్యూ డైరెక్టరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి ఏమైనా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు ఏమైనా పర్మిషన్స్ రైట్ అంటే మీన్స్ మనం వర్క్ చేసే దానికి పర్మిషన్ కావాలంటే దాంట్లో ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఐఎం యూజ్ చేస్తుంది. సో అది ఐఎం పర్మిషన్, అది ఐఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ గివింగ్ పర్మిషన్స్. So that is IAM. So create, sorry, create new IAM profile law. If you go to into create new IAM profile, you go to create new loading. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి. ఆ పర్టికులర్ సర్వర్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి చూసారు, EC2 అని. ఇక్కడ MGN అంటే మైగ్రేషన్, మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. సో EC2 అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, EC2 అనేది. సో EC2 ఉన్న పర్మిషన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, రోల్ నేమ్ సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. AWS అప్లికేషన్ మైగ్రేషన్ కన్వర్షన్ సర్వర్ రోల్, అప్లికేషన్ మైగ్రేషన్ లాంచింగ్ DRS రోల్ విత్ SMS రోల్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉన్న పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ కి ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఎనీథింగ్ సర్వర్ రోల్ కానీ డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్. ఓకే సార్ నేను ఐఏఎం లోకి వెళ్ళాను సార్, ఇన్ని లేవు సార్ నా దగ్గర. అది ఐడెంటిటీ పర్మిషన్స్ వస్తాయి బ్రో, అది ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ న్యూ ఐఎం ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేయాలి మీరు. ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలి సార్? ఇక్కడ రైట్ క్రియేట్ న్యూ, ఓకే ఒకసారి చూస్తా, ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తా సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ క్రియేట్ న్యూ ఐఎం ప్రొఫైల్. అక్కడ మీకు పర్మిషన్స్ పాస్ చేసుకుంటారు. అంటే క్రియేట్ న్యూ డైరెక్ట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే ఐఎం ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి ఐఎం పర్మిషన్స్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తారు. ఓకే సో దట్ ఈస్ ఐఎం ఇన్స్టెన్స్ ప్రొఫైల్. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ ఆటో రికవరీ. ఆటో రికవరీలో 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి, డిఫాల్ట్, డిజేబుల్డ్. ఆటో డిస్కవరీకి డిఫాల్ట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ ఆటో రికవరీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా మీరు డేటాబేస్ బ్యాకప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి AWSలో ఒకటి ఉంటుంది, మనకి AWS డిజాస్టర్ రికవరీ అని ఉంటుంది ఒకటి. డిజాస్టర్ రికవరీ ఏంటంటే ఎనీ టైం ఏదైనా మిస్ప్లేస్ అయ్యి ఏదైనా సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయినా, ఏదైనా సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోతే ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకి ఆటో రికవరీ అనేది డిఫాల్ట్ అని సెలెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్స్ తీసుకుంటుంది సర్వర్ అనేది, బ్యాకప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే సో అది ఇన్స్టెన్స్ ఆటో రికవరీ. అది నెక్స్ట్ షట్ డౌన్ బిహేవియర్లో మనకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, స్టాప్, టర్మినేట్. స్టాప్, టర్మినేట్ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. షట్ డౌన్ బిహేవియర్, స్టాప్, టర్మినేట్ అంటే ఒకవేళ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అవ్వాలంటే అక్కడ టర్మినేట్ చేయాలా, స్టాప్ చేయాలా అని 2 ఆప్షన్స్ ఇక్కడ. అంటే అది షట్ డౌన్ బిహేవియర్, దట్ ఈస్ షట్ డౌన్ బిహేవియర్. ఓకే సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ షట్ డౌన్ బిహేవియర్. So next one is hibernate behavior. Okay, hibernate behavior is nothing but here it is showing the 2 options of enable, disable అని. అవే 2 options ఇక్కడ. ఓకే టర్మినేట్ ప్రొటెక్షన్. సో టర్మినేట్ ప్రొటెక్షన్లో ప్రొటెక్షన్ ఒకవేళ టర్మినేట్ చేద్దాం అనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ టర్మినేట్ స్టాప్ ఆర్ ప్రొటెక్షన్,
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాంటీవైరస్ ఉంటాయి కదా, యాంటీవైరస్ ఇస్తారు. యాంటీవైరస్కి ఏమైనా యాంటీవైరస్ స్టాప్ చేద్దాం అన్న, మాల్వేర్స్ కానీ ఏమైనా బ్లాక్ చేద్దాం అన్న, ఏమైనా పర్మిషన్స్ ఏమైనా బ్లాక్ చేయాలంటే టర్మినేట్ ప్రొటెక్షన్లో ఎనేబుల్ డిసేబుల్ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ టర్మినేట్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్ స్టాపింగ్ ద సర్వర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టర్మినేట్ ప్రొటెక్షన్. అండ్ కమింగ్ టు స్టాప్ ప్రొటెక్షన్. స్టాప్ ప్రొటెక్షన్ కూడా సేమ్ ఎనేబుల్ డిసేబుల్ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అందులో. ఇది 10 minutes అని చూపిస్తుంది. 30 minutes అయితే అయిపోతుంది. సో ఒక కొత్త ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు AWS లో. సో మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఉందా? యాక్చువల్ నా ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాను. చేస్తున్నాను ఫాస్ట్గా. స్టాప్ టర్మినేట్ ప్రొటెక్షన్, సెలెక్ట్ ఎనేబుల్ ఆర్ డిసేబుల్. స్టాప్ ప్రొటెక్షన్ డీటెయిల్ క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్. క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్ అంటే క్లౌడ్ వాచ్ అనేది డిఫరెంట్. నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ వాచ్ అనేది. క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్ లో కూడా అక్కడ ఎనేబుల్ డిసేబుల్ 2 పర్మిషన్స్ ఉంటాయి క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్. సో దట్ ఈస్ క్లౌడ్ వాచ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఎలాస్టిక్ జీపీఏ. ఎలాస్టిక్ జీపీఏ అనేది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫీచర్, అండ్ అది కూడా నేను తర్వాత చెప్తాను. ఎలాస్టిక్ జీపీ అండ్ క్రెడిట్ స్పెసిఫికేషన్, అన్లిమిటెడ్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్, ఈబీఎస్ ఆప్షనైజింగ్, ఇన్స్టెన్స్ ఫైండ్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఇవన్నీ నేను స్లో బెస్ట్ వన్ బై వన్ చెప్తాను మీకు కాన్సెప్ట్ ఉంటే. ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తాం 1 by 1 5. ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ఆప్షన్స్ ఏంటంటే AWSలో ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయడానికి బేసిక్గా సర్వర్ నేమ్ లాంచ్ చేయాలి. సర్వర్ నేమ్ శాంపుల్ సర్వర్ లాంచ్ చేయాలి. శాంపుల్ సర్వర్ లాంచ్ చేయాలి. వెబ్ సర్వర్ నేమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ లాంచ్ చేయాలి. ఇక్కడ విండోస్ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అమెజాన్ ఇమేజ్ లాంచ్ చేయాలి. తర్వాత అమెజాన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏఎంఎల్ లాంచ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్, EMI ఐడి నోట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. EMI నెక్స్ట్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T3.micro. ఇక్కడ T3.micro కూడా ఫ్రీ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. T3.micro సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో కీ పేర్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ న్యూ కీ పేర్. కీ పేర్ అనేది కీ పేర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకొని RSH1 నేమ్ ఎంటర్ చేసుకొని ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ కీ పేర్ ఇందులో డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇస్తారు ఫైల్. ఆ ఫైల్ సేవ్ చేసుకోవాలి లోకల్ ఫైల్లో సేవ్ చేసుకొని గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇస్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ క్రియేట్ న్యూ పేర్ SSH కీ పేర్ తర్వాత నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అనండి. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో కూడా ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నెట్వర్క్ సబ్నెట్, ఆథరైజేషన్, పబ్లిక్ ఐపీ, ఇక్కడ ఎనేబుల్ అని ఉంటుంది ఆప్షన్. ఫైర్వాల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో క్రియేట్ సెక్యూరిటీ ఈవెంట్ చేసి ఇక్కడ ఎలా ఆర్టీపీ ట్రాఫిక్, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎనీవేర్లో IP అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఎనీవేర్ 0.0.0/0 అంటే గ్లోబల్ యాక్సెస్, మొత్తం అందరికీ యాక్సెస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ అనేది అసైన్ చేద్దాం అనుకున్నాం వెబ్సైట్, IP సర్వర్కి అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ మై ఐపీలో సెలెక్ట్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ IP అడ్రస్ ఉంది కదా 49.అది. అంటే ఇప్పుడు ఎలా డిఫరెంట్ ట్రాఫిక్ ఎనీవేర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని IP అడ్రస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్. కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని 1:30 GP3 ఉంటుంది ఆప్షన్స్. అంటే ఏంటంటే రూట్ వాల్యూమ్ 3000 నాట్ ఓకే. ఇవన్నీ అవసరం, ఇవే మెయిన్ ఆప్షన్స్. ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసి నేను ఎంటర్ చేసుకొని లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ క్లిక్ చేస్తారు. ప్రజెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేయలేదు నేను. అవునే ఎంటర్ చేసి నేను మ్యాక్సిమం టుమారో క్లాస్లో రెడీ చేసి ఇస్తాను. అందరికీ PPT పంపించమంటే పంపిస్తాను. PPT పంపించాను. లాంచ్ చేస్తాను. లాంచ్ అవుతుంది. లాంచింగ్ సెక్యూరిటీ. ఓకేనా రుతు? హలో. ఓకే సార్. అంతా అయిపోయింది, బట్ అదే కొంచెం అన్ని క్రియేట్ చేశాను కానీ అక్కడ ఏఎం దగ్గర నాకు చూపించలేదు. ఒకసారి అదే
వీడియో పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తా సార్, అందుకని ఒకసారి చూసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తా టైం తీసుకొని. కొన్ని ఆప్షన్స్ ఏం కనబడట్లేదు, ఒకసారి నాకు తెలిసి స్టార్టింగ్ ఏమైనా మిస్ అయినట్టున్నానేమో అనుకుంటున్నాను. అన్ని పెట్టా, నేమ్, శాంపుల్ సర్వీస్, విండోస్, T3 మైక్రో, బట్ ఒకసారి ఆల్ జనరేషన్స్ ఇది ఒకసారి చూస్తా సార్, వీడియో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాను. చూస్తే అప్పుడు లాంచ్ చేస్తే ఇంకా అయిపోయినట్టే సార్, ఇది లాంచ్ సక్సెస్ఫుల్లీ వస్తుంది. అవును. ఓకే ఓకే సార్, ఓకే. So it is showing the successful initial launch of instance. Message is study. So after launching, so initial launch of instance, select చేసుకున్న తర్వాత we should go to instances. Instances tab ఉంది కదా, we should go to instances. ఇక్కడ మనకి లోడింగ్ అవుతుంది, వచ్చేసరి ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్ అని వచ్చింది. నేను yesterday's క్లాస్ లో నుంచి స్టడీ స్టేట్ వస్తుంది. వన్స్ ఇట్ బికేమ్ రన్నింగ్, this instance will be like the instance is launched successfully. That is today's class. So in tomorrow's class, I will explain about this how to connect to the server instance. ఇంకో రేపటి క్లాస్ నేను చెప్తాను, డాక్యుమెంట్ అప్లికేషన్ ఒక క్రియేట్ చేసి శాంపుల్ డాక్యుమెంట్ అప్లికేషన్ ఐఎస్లోకి వెళ్ళి ఐఎస్లో ఎలా లాంచ్ చేసుకో, లాగిన్ ఎలా అవ్వాలని నేను టుమారోస్ క్లాస్ ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి? డౌట్స్ ఏమి సార్, కొంచెం బాగా ఇన్సిడెంట్స్ Okay, that's all. We can that's all for today's class. If you ask any, if you have any doubts, you can ask me. Okay. Yeah, everything is good, sir. But I have a small question. Like, is there any particular specific use case of EC2 service in this? Like, Redshift is for data warehousing purpose. AWS Glue is for like serverless computing. So, is there any particular reason like EC2 for any use case with the data in the companies, or just like for the any specific reason, sir? I did not understand. Sir, already for a question. Hello, sir. Sir, a class, sir, question అడుగుతారా మాట్లాడి? అదే EC2 వాళ్ళు అంటే లైక్ యూజ్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? లైక్ జస్ట్ ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇది బేసిక్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కి స్టార్ట్. EC2 యూజ్ ఏంటంటే మనం బేసిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్చువల్ సర్వర్ అంటే మనం బేసిక్. సో EC2 ఇన్స్టెంట్ అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ అనుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీలో కంపెనీ పెడితే కంపెనీలో స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో పెడితే స్టార్ట్అప్ కంపెనీలో సర్వర్ అనేది వాళ్ళు ఒక సర్వర్ అనేది ఇప్పుడు సర్వర్ రూమ్ పెట్టుకోవాలి, సర్వర్ రూమ్ లో 75,000 పెట్టి పెద్ద పెద్ద ర్యాక్స్ ఉంటాయి కంపెనీలో. ఆ కంపెనీలన్నీ ర్యాక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే దానికి చాలా కాస్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా, కాస్ట్ అవుతుంది కంపెనీ పెట్టాలంటే. సో అలా కాకుండా AWS ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే వర్చువల్ సర్వర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ వర్చువల్ సర్వర్ ఏంటి, దట్ ఈస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. EC2 ఇన్స్టెన్స్ ద్వారా మనం వర్చువల్ గా ఒక సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దానికి మనకు సో AWS ఆఫరింగ్ 3 సర్వర్స్ వర్చువల్ సర్వర్. ఓకే 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 ఫస్ట్ ఏం చేయాలన్నా ఒక వర్చువల్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎనీ స్టార్ట్అప్ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ. సో దానికి ఫస్ట్ స్టెప్ మనం అంత బడ్జెట్ డేటా సెంటర్స్ అవి మనం ఉండవు కాబట్టి వర్చువల్ గా ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఫ్రీ ఆఫ్ ది కాస్ట్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ కింద EC2 యూజ్ చేసి వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నో మోర్ డౌట్స్ సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద వీడియో రికార్డింగ్. థ్యాంక్ యూ. Can I leave the class, sir? Thank you, sir. See you on tomorrow's class. Thank you.